کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میں نے جب سسرال میں قدم رکھا تو عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی جسے بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ سب کی عجیب سی نظریں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلائے رکھی تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میرے جیٹھانی نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کمرے میں سجی سیج پر لے جا کر بٹھا دیا اور خود کوئی بات کیے بغیر ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے ایک سایہ سا کمرے کے دروازے کی طرف محسوس ہوا، لیکن میں نے اسے اپنا وہم جان کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر دیواروں کو دیکھنا شروع کر دیا تو مجھے مختلف دیواروں پر تصویریں لٹکتی دکھائی دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک تصویر کو اتار کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ یہ تصویر ایک 50-60 سالہ شخص کی تھی جس کی بڑی بڑی مونچھیں اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ دیکھ کر میری ہنسی چھوٹنے والی تھی۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ یہ کون ہے۔ اتنی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو میں سہم کر تصویر ہاتھ میں پکڑے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میاں نے کمرے میں آتے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں تصویر دیکھی تو مسکرا کر بولے، یہ میرے ابا جان ہیں۔ شادی کی گہما گہمی میں مجھے یہ زیادہ دکھائی نہیں دیے تھے، جس کی وجہ سے میں پہچان نہ پائی کہ یہ صفدر کے والد صاحب ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ تصویر ایک طرف رکھ دی، پھر وہ دیوار پر لگی باقی تصویروں کا تعارف کروانے لگے اور میں ان کی آنکھوں میں اپنے گھر والوں کی محبت دیکھ کر خاموش سی ہو گئی تھی۔ پھر صفدر نے اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور کہنے لگے، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارے گھر میں آتے ساتھ ہی ہمارے گھر میں خوشیوں کی ریل پیل سی ہو گئی ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی میں اس گھر میں آئی ہوں تو بھلا میرے آنے سے ایسی بھی کیا بات ہو گئی۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو وہ پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم آج اس گھر میں دلہن بن کر آئی ہو اور آج ہی مجھے نوکری ملی ہے اور صبح آفس میں میرا پہلا دن ہے۔ اس طرح آج کے دن مجھے دو خوشیاں مل گئی ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اچھا لگا اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو آتے ساتھ ہی سسرال میں میری دھاک بیٹھ گئی کہ میں خوش قسمت ہوں۔ لیکن جب میں اگلی صبح ناشتے کی میز پر جا کر سب کے ساتھ بیٹھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کافی توقع پہلے دن ہی وہ سب مجھ سے اکھڑے سے تھے۔ ساس بولی، ہاں بہو، تم گھر کے کاموں میں کب تک ہاتھ بٹانا شروع کرو گی؟ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور یہ کام کروانے کا بول رہی ہیں، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جب آپ کہیں تب سے ہی شروع کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ ناک چڑھانے لگی۔ میری نند نے تو حد ہی کر دی۔ وہ اور بڑی ڈٹائی سے کہنے لگی کہ بھابی، صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈال لیں۔ ہمارے گھروں میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج بالکل نہیں ہے۔ اور یہ کیا صبح سویرے آپ نے اتنا میک اپ کر لیا ہے؟ مجھے اس کی باتیں سن کر شدید غصہ آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کی انگلی پکڑوں اور اسے گھر سے نکال باہر کروں، مگر میں نے بھی ٹھنڈی کھیر کھانا سیکھا تھا، اس لیے بڑے صبر سے خاموش رہ کر اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے دکھ تو صفدر پر تھا کہ وہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی خاموشی سے بیٹھے مسکرا کر ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی میری حمایت میں نہ کہا تھا۔ میری جیٹھانی جو میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی میرے کان میں کہنے لگی، ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ ساس کی چاپلوسی کرنے لگ گئی۔ گھر کا ایسا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں ایسے جھنجھٹ ہی نہ تھے۔ بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن امی ابو اور بھائی کے لاڈ پیار میں بڑے ہوئے تھے، لیکن زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ ہر آنے والا نیا دن بہت سے سبق دے کر جاتا ہے، اور جب لوگوں کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر شاید وہ ایسے راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ شاید میں بھی ایسے لوگوں میں سے تھی۔ مجھے اپنی نند اور ساس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاگتی تھی، مگر میں مجبور تھی۔ ماں باپ کو بتا کر انہیں دکھ نہ دینا چاہتی تھی اور نہ شوہر کو بتا سکتی تھی کہ اس نے کون سا میرا ساتھ دے دینا ہے۔ بس حالات کی ناؤ پر چلتی جا رہی تھی۔
میرے سسر بیچارے شریف النفس انسان تھے، مگر میری طرح وہ بھی خاموشی کی چادر تانے سو رہے تھے کہ اگر کچھ کہیں گے تو ساس کی کڑوی باتیں سننے کو ملیں گی۔ کبھی کبھار تو مجھے ان پر ترس آتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ اپنی ساس اور نند کو کڑی سے کڑی سزا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتی اور روز ناکام ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے بڑے شوق سے سب گھر والوں کے لیے چاول بنائے، سلاد رائتا کھانے کی میز پر رکھا اور سب کو کھانے پر بلا لیا کہ میں نے بڑی محنت سے پلاؤ بنایا ہے۔ سب گھر والوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا شروع کیا، سب کو پلیٹیں دی اور خود بھی چاول پلیٹ میں ڈال لیے۔ ابھی میں نے خود نہیں کھائے تھے کہ ساس کی کرسی کی طرف سے چیخ کی آواز سنائی دی۔ سب نے ڈر کے مارے ساس کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے چلا رہی تھی، پانی پانی، یہ لڑکی ہم سب کو مارنے کے لیے یہاں آئی ہے، اسی لیے چاولوں میں اتنی مرچیں ڈالی ہیں جیسے مرچوں کے علاوہ کوئی اور مسالہ ہمارے گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، جبکہ میں نے خود چکھا تھا کہ چاول بالکل ٹھیک تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سب نے ایک ایک نوالا منہ میں ڈالا تو سب کی حالت میری ساس جیسی ہی تھی۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ ابھی میں سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ میری جیٹھانی نے میرے کان میں بتایا کہ یہ سب حرکت سدرا میری نند کی ہے۔ یہ سن کر مجھے سختہ سا ہو گیا کہ آخر اسے مجھ سے دشمنی ہی کیا ہے۔ میں نے سدرا کے چہرے کی طرف دیکھا تو ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی، جو صاف بتا رہی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا دوں، مگر میں اپنے ہاتھوں کو مسلنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ سبھی لوگ برا بھلا کہتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور صفدر بھی برا سا منہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ میری جیٹھانی بھی عجیب سی گمسم سی عورت تھی۔ اس کی باتوں پر بھی مجھے زیادہ یقین نہیں تھا، مگر یقین کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ آج رات میں چھپ کر دیکھوں گی کہ سدرا اور میری ساس کیا باتیں کرتی ہیں، تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ جب صفدر رات کو سو گئے تو میں چپکے چپکے اپنی نند کے کمرے کی طرف بھٹ گئی اور کمرے کے دروازے کے پیچھے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میری سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو جانے میرا کیا حشر کرے، مگر میں ہمت باندھ کر کھڑی رہی۔ تبھی ان دونوں کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دی، جنہیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند کہہ رہی تھی کہ امی کل دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، آج تو صرف مرچیں ڈالی ہیں چاولوں میں، کل جب بھابھی کھانا بنائے گی تو میں کپڑے دھونے والا صابن ڈال دوں گی تاکہ بھائی کے ہاتھوں بھابھی کی خوب بے عزتی ہو۔ پہلے ہمارا بڑا بھائی اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا اور اب یہ بھی ہاتھوں سے نکل جائے تو ہماری زندگی کتنی خراب ہو جائے گی۔ بھائی کی اب نوکری بھی لگ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ساری تنخواہ لا کر بھابھی کے ہاتھوں پر رکھ دے۔ دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن کر مجھے چکر سے آنے لگ گئے تھے۔ میں جلدی جلدی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور سہم کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل اب چاہ رہا تھا کہ میں بھی ایسا کچھ کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن صفدر آفس سے گھر واپس آئے تو کافی تھکے تھکے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کہ آفس میں فیصل صاحب نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، وہ ہر وقت اپنی دھاک بٹھانے کے لیے مجھے باس کے آگے شرمندہ کرتا رہتا ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ میری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے اور باس مجھے کھری کھری سنانے لگتے ہیں۔ لیکن تم دیکھنا ابھی تو آغاز ہی ہے، میں کچھ دنوں میں ایسا کروں گا کہ فیصل منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا فرق تھا گھر اور آفس کے ماحول میں۔ فرق صرف ماحول کا تھا، باقی سب کچھ تو ویسا ہی تھا۔ صفدر کی باتیں سن کر جیسے مجھے بھی بہت سارے آئیڈیاز ملتے جا رہے تھے اور وہ مجھے کہنے لگے تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو گھر میں؟ تو میں نے مسکرا کر جواب دیا بس آپ کی طرح ہی کھری کھری سنتی رہتی ہوں۔ میری یہ بات انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ کہنے لگے تمہیں کون سناتا ہے، تم عورتوں کی تو فطرت ہے بات کا پتنگڑ بنانا، شکر کرو تمہیں اتنا اچھا گھر اور اتنے اچھے لوگ ملے ہیں۔ میں صفدر کی بات سن کر مسکرا دی اور ان سے کہا ہاں میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ بلا وجہ ہی غصے میں آ رہے ہیں۔
ये कहकर मैं किचन की तरफ भट गई। मैं जो कुछ भी पकाती, जैसा भी खाना बनाती, उसमें से नुक्स निकालना घर वालों का फर्ज बन चुका था। आखिरकार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा था। एक दिन मैंने एक मंसूबा बनाया और अपने जेठानी को बताया, लेकिन वो तो डर के मारे सहम ही गई और कहने लगी, ना बाबा ना, मैं तुम्हारे इस मंसूबे में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। खुदा की बंदी, अगर किसी को भनक भी लग गई तो हम दोनों को हाथ पकड़कर घर से निकाल बाहर करेंगे और क्या पता जान ही से मार दें। वो तो बोलती चली जा रही थी और मुझे उनकी बुज़दिली पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं पैर पटकती अपने कमरे की तरफ आ गई। ठीक है, मैं अकेली ही काफी हूँ, ये सोचकर मैं मुतमईन हो गई। सफदर दफ्तर से आते तो अपने दफ्तरी वाक़यात सुनाकर जी खराब कर देते। सारा दिन घर में बातें सुनूं और फिर दफ्तर की चालबाजियाँ, जो घरों की चालबाजियों से कम ना थी। ये सब सुनकर मेरे कान पक गए। मैं अजीब सी कशमकश में मुब्तला हो जाती थी। तुम्हें पता है आज फैसल साहब ने क्या गुल खिलाए? वो अपनी कलाई से अपनी कमीज ऊंची करते हुए बोल रहे थे और मैं झंझलाकर जवाब देने पर मजबूर थी। जी बताएं, क्या गुल खिलाए हैं आज आपके फैसल साहब ने? भाई, इतनी मेहनत से मैंने एक असाइनमेंट बनाई और उन्होंने वो असाइनमेंट जानबूझकर गलतियों से भर दी और मुझे बताए बगैर ही बॉस के आगे फाइल रखकर मुझे बुला लिया। भला बताओ, अभी तो फाइल मुकम्मल भी ना थी, बॉस ने मुझे इतनी झिड़कियां दी कि क्या बताऊं। मेरे तो दिमाग की दही बन गई। मुझे फैसल साहब पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरा मन चाह रहा था कि उनकी कोई फाइल उठाकर अपनी फाइल से तब्दील कर दूं या फिर उनकी फाइलों को आग लगा दूं। इंतकाम की आग मुझे बार बार ऐसा करने पर उकसा रही थी, लेकिन मैं भी कुछ सोचकर खामोश हो गया और बॉस के हाथों एक बार फिर बेइज्जती बर्दाश्त करके कमरे से बाहर निकल आया। वो ये सब बताते हुए भी शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे थे। सफदर की ऐसे बातें सुनकर हमेशा मेरा जहन घर की तरफ मुड़ जाता था, मगर मैं उन्हें बता नहीं सकती थी कि मैं किस अजियत से रोज गुजरती हूँ। एक दिन मैंने सिद्रा को बातों में बहला फुसला कर उसके दिल के राज जानने की कोशिश की। पहले पहल तो वो आएं बाएं करती रही, लेकिन जब मैंने उसे अपनी दोस्त जैसी कहा तो वो पैरों से उखड़ गई और शर्माते हुए बोली कि भाभी, एक लड़का मेरी जिंदगी में शामिल है और मुझसे शादी करना चाहता है। खुदा के लिए ये बात अम्मी को मत बताइएगा, वो मेरा गला दबा देंगी। मुझे भी उसकी दुखती रग मालूम हो गई थी, तो मैंने उसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी किसी बात का कोई एक लफ्ज भी अम्मी को नहीं बताऊंगी। तुम मुझे अपनी राजदार बना सकती हो। फिर वो मेरे गले लग गई और मुझसे माफी मांगने लगी कि उसने मुझे कितना तंग किया है और मैं उसे माफ कर दूं। एक दिन बहू का तो होता ही है, इसलिए मैंने भी अपनी आंखों को माथे पर रख कर उसे माफ कर ही दिया। मगर किसी को क्या पता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा कि बताओ वो कौन लड़का है और करता क्या है, ताकि किसी तरह तुम्हारे रिश्ते की बात अम्मी तक पहुंचाई जाए। इस पर वो डर गई और कहने लगी, नहीं भाभी, अम्मी से कुछ ना कहना। अभी राशिद कुछ नहीं करता, लेकिन मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है और मैं उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। प्लीज भाभी, कुछ ऐसा करो कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, कल हम उसे मिलने जाएंगे और मैं देखूंगी कि वो कैसा लड़का है, तब किसी तरीके से अम्मी से बात करूंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी और मैं धीमी सी मुस्कान लिए अपने कमरे में लौट आई। अब मुझे किसी हद तक तसल्ली हो चली थी कि जो मंसूबा मैंने बनाया है मैं उसमें जल्द ही कामयाब हो जाऊंगी। एक दिन मैं और मेरी जेठानी किचन में काम कर रहे थे कि वो मुझे कहने लगी, तुम जो कुछ कर रही हो उसकी खबर अगर अम्मी को हो गई तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगी। मुझे उनके डरपोकपन पर हमेशा गुस्सा आता था, इसीलिए वो अब तक इस घर में जुल्म सतम का शिकार हो रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। मैंने भी सारा हिसाब बराबर ना किया तो मेरा नाम बदल देना। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि पीछे से सिद्रा और अम्मी आ गई और अम्मी कहने लगी, आजकल तुम दोनों की आपस में बड़ी बनती है, बड़ी बातें करती दिखाई देती हो। खैर तो है। इससे पहले मैं कुछ बोलती, सिद्रा कहने लगी, नहीं अम्मी, छोटी भाभी बेचारी तो कुछ बोलती ही नहीं, ये सारे फसाद की जड़ तो बड़ी भाभी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे कि शाम को क्या पकाना है।
सिद्रा कहीं बड़ी भाभी के पीछे ना पड़ जाए, ये सोचकर जल्दी जल्दी मैंने बात खत्म करने का सोचा और पूछा, अम्मी आपके लिए चाय बनाकर ले आऊं? जिस पर वो मुंह बसोर कर कहने लगी, हाँ पिला सकती हो तो पिला दो, और फिर किचन से बाहर चली गई। अगले दिन मैं और सिद्रा राशिद से मिलने जिन्नाह पार्क चले गए। काफी देर इंतजार करने के बाद एक गंदा मंदा सा मैले कुचैले कपड़ों वाला लड़का हमारे सामने आन खड़ा हुआ, जिसे देखकर सिद्रा शर्मा शर्मा कर दौड़ी हुए चली जा रही थी। मेरी तो चीख निकलने वाली थी जब उसके हाथ में एक चाकू भी देखा। तब सिद्रा बोली, भाभी आप परेशान ना हो, ये आपको और मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इसके इलाके में सभी लोग इनसे डरते हैं। वो शर्मा शर्मा कर यूँ बोल रही थी जैसे ये कोई बड़ा नेक काम हो। मैंने राशिद से पूछा कि अगर तुम सिद्रा से शादी करना चाहते हो तो कुछ कमाते क्यों नहीं, वरना बीवी को क्या खिलाओगे? इस पर वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, मुझे कमाने की जरूरत ही क्या है? सिद्रा जिस चीज पर हाथ रखेगी उसको उसी वक्त मिल जाएगी और कोई उससे 1 रुपया भी नहीं लेगा। बड़ा रोब और दबदबा है मेरा यहाँ, आप मुझे जानती नहीं हैं। उसकी बातों में अजीब सी वहशत थी जिसे देखकर मुझे कोफ्त होने लगी और मैं सिद्रा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से वापस घर ले आई। घर आते साथ ही वो मुझसे पूछने लगी कि उसे राशिद कैसा लगा। मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो एक आंख नहीं भाया। तुमने आखिर क्या देखकर उसे पसंद किया? जिस पर उसने मुझे बताया कि एक बार उसने मुझे गुंडों से बचाया था जब वो कॉलेज से घर वापस आ रही थी, तो कुछ लोग उसे तंग कर रहे थे। बस उसी वक्त राशिद ने आकर उसकी जिंदगी बचाई, जिसकी वजह से वो उसे पसंद करने लगी थी। मैंने उसे बातों में लाकर उसका ध्यान राशिद से हटाने की कोशिश की और कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐसा लड़का ब्याहने आए जो शक्लो सूरत में भी अच्छा हो और जो कमाता भी हो, उसकी गाड़ी भी हो, तो तुम्हें कोई एतराज होगा? जिस पर वो काफी खुश होकर कहने लगी, नहीं भाभी मुझे कोई एतराज नहीं। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे देखकर मुझे हैरत हो रही थी। मुझे तसल्ली भी हो गई कि चलो मेरा काम आसान हो गया और मेरा बनाया हुआ मंसूबा ठीक काम कर रहा है। शाम को जब सफदर ऑफिस से वापस आए तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि फैसल साहब की छुट्टी के सभी इंतजाम मुकम्मल करके आया हूँ। बस अब 2-4 दिन में अपने मंसूबे पर अमल करना है और फिर आसानी ही आसानी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। मैं करवट लेकर सो गई क्योंकि मैं तो अपने मंसूबे के मुकम्मल होने पर खुश थी, इसलिए सफदर के दफ्तर की बातों की टेंशन नहीं लेना चाहती थी। मैं सोच रही थी आज कितने दिन बाद मुझे अच्छी नींद आएगी क्योंकि जहन पर टेंशन कम हुई थी, वरना तो सोते वक्त भी हर वक्त एक खौफ छाया रहता था जिसकी वजह से अजीब सी बेचैनी सारी रात तंग करती थी। अगली सुबह मैं खिलाफे मामूल बड़ी फ्रेश उठी और नाश्ते की मेज पर जा बैठी। सबको खुशी खुशी नाश्ता दे रही थी। फिर मेरी सास जब अपने कमरे में चली गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो ली और डरते डरते उनसे सिद्रा के रिश्ते की बात छेड़ दी। उन्होंने माथे पर तेवरियां डालकर मेरी बात को रद्द कर दिया और कहने लगी, ना बाबा, मेरी बेटी का रिश्ता मैं ही करूँगी। भाभीयों से कहाँ तवक्का कि वो कोई अच्छा रिश्ता लाए, वो तो मेरी बच्ची से बदले ही लेंगी। ये सुनकर मुझे सब कुछ खाक में मिलता दिखाई दिया। फिर मैंने खुद को संभाला और सास के हाथ पर बड़े प्यार से हाथ रखते हुए कहा कि आप एक बार मुझ पर भरोसा रखते हुए उन लोगों से मिलने, अगर लोग अच्छे ना लगे तो रिश्ता मत करिएगा। मेरी ये बात कुछ उनके दिल पर लगी और उन्होंने लड़के वालों से मिलने के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद जब लड़के वाले आए तो मेरे मंसूबे के मुताबिक मैं सिद्रा को पहले ही राजी कर चुकी थी ताकि जब अम्मी उससे पूछे तो वो इनकार ना कर सके। मेरी सास को रिश्ता पसंद आ गया और यूं सिद्रा हमारे घर से रुखसत होकर पिया घर सुधार गई। मैं जानती थी मेरी सास कभी भी राशिद जैसे गुंडे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगी और यूं अगर सिद्रा राशिद के साथ राब्ते में रही तो वो कभी इस घर से रुखसत होकर नहीं जाएगी। इसलिए मैंने एक मुनासिब रिश्ता ढूंढकर उसे इस घर से रुखसत कर दिया ताकि घर का माहौल बेहतर हो सके, क्योंकि अक्सर गलत हरकतों की वजह सिद्रा ही हुआ करती थी। सिद्रा की रुखसती के बाद मेरी जिठानी ने मेरे कंधे पर कंधा मारते हुए कहा कि भाई तुम तो बड़ी होशियार निकली,
वाकई सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमें हंसता देखकर सास के माथे की तेवरियां अभी भी चढ़ी हुई थी, मगर सिद्रा के ना होने की वजह से तानों का जोर कुछ टूट सा गया था। शादी इख्तिताम को पहुंची तो सफदर बिस्तर पर लेटे बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने जब खुश होने की वजह पूछी तो बोले कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैंने पूछा वो क्या? तो कहने लगे मेरी तरक्की हो गई है। बेअख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई, अरे वाह, ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि फैसल साहब हमेशा के लिए दफ्तर से जा चुके हैं और उनकी जगह अब मैं बैठता हूँ। मैंने पूछा इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तो उन्होंने बताया कि फैसल साहब को एतमाद में लेते हुए सफदर ने सभी बड़ी कंपनियों को ईमेल करने का जिम्मा खुद उठा लिया था। फैसल साहब उन्हें ईमेल भेजते और झटपट आगे फॉरवर्ड कर देते थे। जब फैसल साहब का एतमाद सफदर पर बहाल हो गया तो सफदर ने एक बहुत जरूरी ईमेल जो बहुत बड़ी कंपनी से ग्रांट मिलने की थी जानबूझकर फॉरवर्ड नहीं की। इस तरह ऑफिस वालों को करोड़ों का नुकसान हो गया और बॉस ने फैसल साहब की लापरवाही पर उन्हें दफ्तर से निकालकर वो सफदर को दे दी। जब वो ये सारी कहानी सुना रहे थे तो मैं सोच में पड़ गई थी कि इंसान वाकई सब कुछ अपने घर से सीख रहा होता है। उन्होंने भी ये सारी चालबाजियां अपनी माँ बहन घर से सीखी थी, इसलिए फैसल साहब को निकालने का मंसूबा बनाया और कामयाब हो गए। और मैंने चालबाजियां उनके घर आकर सीखी और सिद्रा को घर से निकालने का मंसूबा बनाया और उसमें कामयाब हो गई। वाकई दुनिया मकाफाते अमल है। जो सिद्रा के भाई ने किसी के साथ किया वही मैंने उसकी बहन के साथ भी किया।